اچھا ہینڈسم انیشیٹو ہے, بچوں کو اٹریکشن پیدا کرے گا. یعقوب صاحب یہ میچ شروع ہو گیا ہے, یہ سرگودا کے پاس ہے. اگر آپ پوائنٹ پہ نظر مارے ہیں نظامی صاحب کہ سرگودا اس پر نمبر 1 جا رہی ہے کل کی نسبت, آج نہیں. اس میچ کے بعد یہ پوائنٹ آپ کے سامنے اگین بنیں گے آج کے سارے دن کے بعد جو ہوں گے. یہ کل پرسوں تکر کی یہ پوزیشن ہے آپ کے پاس رکھی گئی ہے. یہ پی ایچ ایف کے ندیم صاحب جو ہمارے آفس بیرر ہیں انہوں نے یہ ہمیں جاری کیا ہے, اور راشد بٹ صاحب اس میں ساتھ تھے, اور کرنل آصف ناز کھوکر ساتھ تھا یہ پوائنٹ ٹیبل پہ. میں ناظرین آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں, سرگودا اس وقت ٹورنامنٹ میں ٹاپ کر رہا ہے. سرگودا نے 5 میچ کھیلے ہیں, 5 ہی وہ جیتے ہیں. اور گول فار مین ہوتا ہے کہ جتنے گول کیے ہیں وہ 21 گول سرگودا نے کیے ہیں ناظرین, اور گول اگینسٹ ان کے 6 ہوئے ہیں. 15 پوائنٹس اس وقت سرگودا کے پاس ہیں, اور فیصل آباد اس کے اوپوننٹ ہے. فیصل آباد نے 5 میچ کھیلے, 4 جیتے ہیں, 1 ڈرا کیا. ان کے جو فیصل آباد نے گول کیے وہ 13 گول کیے ہیں, ان کے خلاف 4 گول ہوئے ہیں. فیصل آباد کے 13 پوائنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین یعقوب آپ کیا خیال ہے کہ فیصل آباد نو ڈاؤٹ اسٹرانگ سائڈ ہے ایز کمپیئر ٹو فیصل آباد, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایڈوانٹیج لے گا سرگودا, اگر وہ ایکولائز بھی کر لیں گے تو سرگودا کی بہت اچھی پروگرس ہو جائے گی. اگر یہ نظامی صاحب اگر یہ برابر کھیلیں گی صورت میں سرگودا نیچے چلا جائے گا. یہ اگر سرگودا فیصل آباد سے ہار جاتا ہے تو یہ 3رے نمبر پہ چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں نا, فیصل آباد نے 5 میچ کھیلے, جی 4 جیتے اور 1 ڈرا ہوگا. ان کے 13 پوائنٹ ہیں. سرگودا نے 5 میچ کھیلے ہیں, 5 جیتے ہیں, ان کے 15 پوائنٹ ہیں. 2 پوائنٹ کا فرق ہے. اگر یہ میچ برابر رہتا ہے تو میرا خیال سرگودا ایڈوانٹیج لے گا, لیکن میں نہیں سمجھتا. یعقوب آپ بہت ہاکی سمجھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ میچ رزلٹ دے گا. ہوپفلی 3-2 3-1 ان فیور آف مے بی فیصل آباد. لیکن یہ جو فرسٹ کوارٹر آپ کے سامنے جاری ہے, یہ دیکھیں میں کریڈٹ دوں گا فیصل آباد والوں کو اس وقت, کیونکہ ان کا پی سی بہت اچھا لگانے کا نیو سٹائل کی وجہ انہوں نے نمودار ہوئے ہیں یہ اس ٹورنامنٹ میں. یہ ان کے کوچ جو خالد صاحب ہیں, مینیجر ہیں خاص خالد, جو کہ آپ کے اسپورٹس بورڈ کے نامی گرامی کوچوں میں شامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بعد وہ اچھے کوچ ہیں. لہٰذا ہم یہ توقع کرتے ہیں لوگوں سے, ہم لوگ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ اچھا آپ کو رزلٹ دیں گے, کیونکہ ان کی ساری زندگی ہاکی میں گزر گئی ہے. پہلے یہ امپائر تھے, امپائری کے بعد انہوں نے کوچنگ شروع کر دی اسپورٹس بورڈ کی طرف سے. یہ اچھے آپ کا جو سیٹ اپ تھا نظامی صاحب, میرا خیال ہے یہ لاسٹ رہ گئے ہیں آپ کے سیٹ اپ سے. ہاں ہوپفلی 18 گریڈ میں پروموشن ہوگی ہے جی, ہیز ٹو بی ریٹائرڈ نیکسٹ ایئر. تو مجھے یہی بڑی خوشی ہے یعقوب, میرا مجھ سے اتفاق کریں گے. راشد بٹ امپائرز مینیجر, اچھی پوسٹنگ کی آج. یاسر خورشید ون آف دا بیسٹ امپائر. ہمارے پاس یہ 3 ہیں سر. میں آپ کو ایک بتا دوں کہ شاید میں بھی تھوڑا سا یہ 3 ہمارے پاس انٹرنیشنل امپائر ہیں, جس میں یاسر خورشید ہے, اور نمبر 1 جو ہے اس میں اپنا ملک صاحب ہیں, عاطف ملک صاحب نمبر 1 ہیں. پہلے ہمارے یہ سب سے پہلے اس وقت لارڈ کے یعنی کہ انٹرنیشنل, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک وومن ہماری بینش شہزاد, وہ سیکنڈ یعنی کہ ہماری وہ یعنی کہ پاکستان کی تو فرسٹ وومن ہے, اور یہ سیکنڈ ان لارڈ میں وہ سیکنڈ 2 نمبر پہ آئی ہے انٹرنیشنل پہ. 3 نمبر پہ ہمارے یہ یاسر خورشید صاحب ہیں. یہ ان کے باپ کا تو بہت بڑا نام تھا, مگر یہ بھی انٹرنیشنل امپائر کی لسٹ میں. ہاں مطلب ہمارے پاس اس لاٹ میں جو پنجاب ہاکی ایسوسیشن نے, جی یہ بڑی یعقوب صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس ہیں یوتھ افیئر ہیں عدنان نشد اولک صاحب, انہوں نے آج بڑا فری ہینڈ دیا ہے. دس از فرسٹ ٹائم کہ ڈائریکٹر ٹورنامنٹ ہم نے ایسوسیشن سے, کرنل آصف ناز ریٹائرڈ, ہی از ورکنگ ایز سیکرٹری جنرل پنجاب ہاکی ایسوسیشن. تو ساری ٹیم آپ کی جو پینل ہے سارا ایسوسیشن سے ہم نے لیا. دیکھیں یہ بھی ہے نا نظامی صاحب کہ آپ کی ہیلپ کی تو اکثر ضرورت ہے, اسپورٹس بورڈ کی تو اکثر ضرورت فیڈریشن کو پڑتی رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ رانا رام ربانی کے بعد, میرا اپنا انالیسس ہے, ہو سکتا ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں, رانا رام ربانی کے بعد کرنل آصف ناز
खोकर की सूरत में पंजाब को एक सेक्रेटरी अच्छा नमूदार हुआ बिल्कुल आई डू एग्री कि बिल्कुल इसकी ये सरबराही में ये मेरा ख्याल है पंजाब हॉकी की जो टीम है 3 दफ़ा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जीती है और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि अब जो नेशनल चैम्पियनशिप है कि पंजाब की टीम को क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो क्वालिफाई पे आ गई है, यानी कि 6 नंबर पे थी नेशनल चैम्पियनशिप में। बड़ा क्रेडिट है ये पंजाब हॉकी वालों को भी, मगर सपोर्टिंग टू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। आप यकूब देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पहला क्वार्टर अभी ये डर डर के खेल रहे हैं सर, ये डर डर के खेल रहे हैं, अभी वो फास्ट गेम नहीं हो रही कि जैसे आपने शायद कल के मैच में, परसों के मैच में लाहौर और फैसलाबाद में देखा डू एंड डाई। मैं समझता हूँ कि मैच मुझे एक्सपेक्टेशन से बेहतर फैसलाबाद सरगोदा देख रहे हैं। पहला हाफ अच्छा कोऑर्डिनेशन, आपस में बॉल का जो पेनिट्रेशन इनकी बेहतर नज़र आ रही है। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त हमारे निज़ामी साहब के ये अच्छी है, मगर ये देखें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत स्लो हो रही है अभी गेम, ये इतनी फास्ट गेम नहीं हो रही जो कि होना चाहिए। मगर क्वालिफाई दोनों टीमों ने तो किया हुआ है, मगर फिर भी नंबर 1 पोजीशन आने के लिए ये इनका अब होगा कि ये देखें क्या होता है फैसला। रिजल्ट तो आखिरी टाइम ये टफ है कि आखिरी सेकंड, क्योंकि मुझे याद है नेशनल बैंक और ये नेशनल चैम्पियनशिप में नेशनल बैंक और सुई गैस का मैच हो रहा था, 20 सेकंड जिसको बोलते हैं 10 सेकंड पे रह गए थे जब नेशनल बैंक ने गोल करके बराबर कर दिया। मगर ये टफ है, टफ पे तो आप देखें ना 24 सेकंड में आप गोल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 सेकंड में 10 सेकंड रह गए हों तो तब भी गोल हो जाता है। आपके निज़ामी साहब मेरे लग रहा है कि फैसलाबाद अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑन पेपर बेहतर टीम है, कोशिश होती है हमेशा। आप जी, स्ट्रॉन्ग टीम, आपको पता पहला क्वार्टर जारी है। जी कोच स्ट्रेटजी बिल्कुल राना खालिद वजीर की कोच राइटिंग, वो शाह साहब जो उनके अपना कोच इस वक्त है वो भी बुखारी। अच्छे हैं, बुखारी साहब बहुत अरसे से ये भी बच्चों के साथ फैसलाबाद के अटैच हैं और इनके भी बहुत अच्छे हैं। असगर साहब हैं आपके कोच जो कि आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के भी कोच हैं, और वो जो नया बच्चा जो आया उनका वो पहला बच्चा एक आया है जो कि अभी खड़ा हो रहा है, वो इंग्लैंड से भी कोर्स करके आए हैं बच्चे, उनका जो सरगोदा का अली साहब है ना, वो मैं है इंग्लैंड से भी, वहाँ से भी ये कोचिंग करके आए हैं, यानी कि इन्होंने तो आप देख रहे हैं अली की जो मैन टू मैन स्ट्रेटजी है, बड़ा क्लोज मार्किंग की हुई है मार्किंग की सरगोदा ने। जी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये, मगर बच्चों को अभी थोड़ा सा गाइडलाइन की निज़ामी साहब ठीक है, जब शायद आपके कैंप लगे ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज एक लिस्ट पढ़ रहा था कि जौन सी के आप लोगों ने जारी किया, आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के जीजी ने जो सिलेक्शन कमेटी आपने नॉमिनेट की है, कि मुझे मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ ना, मैं इंटरेक्टर जो है कि हमारे कर्नल आसम नाज खोकर साहब जो चेयरमैन बनाए इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के, और मोहम्मद रशीद जो कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर आना एक अजाज़ है मेरे अंदाजे से, क्योंकि 14वें स्केल में भर्ती हुआ मुद्दत गुजर जाती, 30 साल बाद अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। आप देख रहे हैं यकूब, मैं आपका पॉइंट टेबल आपने जो मुझे दिया है उसमें सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद चौथे पे मुल्तान जी 6 मैच खेल के वो इस वक्त 9 पॉइंट पे वो मुल्तान खड़ा है। तो भावलपुर 5 मैच खेल के 7 पॉइंट। मैं समझता हूँ कि मुल्तान, भावलपुर और साहिवाल ये कॉम्पिटिटर्स हैं रिगार्डिंग चौथी पोजीशन के लिए। जी बड़ा जी खूबसूरत डिवीज़न है। अब देखें इनकी कोशिश क्या करते हैं। ये देखिए निज़ामी साहब, ये 2-2 मैच रह भी गए ना इन लोगों के, ये अभी इनके 2-2 मैच रह गए हैं, आज के मैच के बाद 2-2 मैच रह गए हैं। ये कि हमारे एक बहुत अच्छा इवेंट है ये, कि देखिए आज के पॉइंट कुछ होंगे, कुछ और रिजल्ट होगा आज के दिन के पूरे दिन का, और कल का भी कुछ और होगा, परसों भी कुछ होगा। मैं अच्छा, ये अच्छी ट्राई हो सकती है, मगर ये अच्छी ट्राई है नहीं ओपन इन्होंने निज़ामी साहब ये देखें टॉप ऑफ टी देखें कि फैसला सरगोदा फ़ायदा उठाती है कि नहीं, या शॉक कॉर्नर ले या गोल माउथ पे फेंके, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी
फॉरवर्ड की तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि ऑप्शन ले, नहीं तो अंडर टाइम मिनिमाइज आपको शॉट कॉर्नर लेना चाहिए। जी बिल्कुल साहब। आपको अच्छी जो टीम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इवन नेशनल लेवल पे, पेनल्टी कॉर्नर इटसेल्फ या बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं एक आप लोगों से स्पोर्ट्स बोर्ड्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी अगर रिक्वेस्ट मान लें, आपके डीजी साहब से भी करूंगा, आपके भट्टी साहब से भी करूंगा, आसम नाज खोखर साहब को भी करूंगा जो कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्हें ये करूंगा कि आप एक कोच अपना वो हायर, मैं एक आपको नाम तजवीज़ करता हूँ, आसान बैद है उसका नाम, हमारे लाहौर का बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ा लिखा इंसान, एम.फिल किया हुआ उसने इंसान ने, और ये वो एचएसएन कॉलेज में भी हैं, और ये मैं कहता हूँ प्लेंटी करने का स्पेशलिस्ट। अगर आप उसको एक महीने के लिए कोई फुल बैक 4 या 6 दे दें, एग्रीफाई यू आप उनमें से कोई सेल आबास ज़रूर बन सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको हॉलफुल कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक यकीन है, मैं एक उस बच्चे की मेहनत और एक लगन, आपका वो हमारा वो उसका बाप पुराना साथी अंपायर, नेशनल अंपायर, इंटरनेशनल तो हम वैसे ही कह देते हैं, जो टूर लगा के आता है वो टूर लगाने वाला इंटरनेशनल अंपायर नहीं होता साहब। ये अच्छी ट्राई हो सकती है ये, और ये देखा कि ये बाहर मार दिया सरगोदा को, ऐसा ओपन चांस निज़ामी साहब नहीं मिल सकता मेरे इसमें, वो बिल्कुल जिसमें भी बहुत लकी चांस था। लेकिन अब देखें हमारे जो स्ट्राइकर हैं, जो फॉरवर्ड हैं, जो आप अपने 30 साल हॉकी खेली, आप देखें यू शुड लुक अप, ऊपर देखते ही नहीं बच्चे, देखें ना सामने गोल कीपर है, बड़ा विजन क्लियर था, डिसीव कर सकता था। ये हो सकता है, ये भी ट्राई अच्छी हो गया सरगोदा की कि ये बॉल ही उसको ऐसा ओपन मिला था कि उसने अपने फुटवर्क का इस्तेमाल सही करते हुए ये नंबर अभी आपको क्या 11 नंबर ने गोल किया। नाजरीन अभी आपको बताता हूँ कि स्ट्राइकर जो फैसलाबाद की तरफ से बड़ा खूबसूरत बाउंड में यकूब आपने देखा, हाँ जी, सरगोदा का 11 नंबर रफ़ाकत रफ़ीक ने ये खूबसूरत गोल किया लेफ्ट लेग से, गोलकीपर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी, बाउंड में गोलकीपर बड़ा वीक हो जाता है। हमारी निज़ामी साहब अगर लेफ्ट फ्लिक हमारी जे अगर लगा देता है ना बच्चा, वो मैं समझता हूँ कि वो 100% गोल होता है। मगर ये हमारे लोग बच्चे जो है ना, अभी तक उन्हें फुटवर्क का इस्तेमाल करना नहीं आया, ये लेफ्ट फ्लिक पे आप इस पे गौर करेंगे, आप देखेंगे एक दो। मैं समझता हूँ कि जी इनके जो लेफ्ट लेग है, हमारी जो बेसिक्स, हमारी जो एशियन स्टाइल, वो देखें ये भी गोल हो सकता था, मगर देखें उनके फैसलाबाद के खिलाड़ी का कैरेट हो गया, ये खुद ही यासिर खुर्शीद। देखेंगे मेरे पर पाकिस्तान में ये दोनों अच्छी लाट में से हैं। ये देखें हमारा एक स्टैंडर्ड है कि इंटरनेशनल जो भी अंपायर होगा, अगर वो हमारा अच्छा मैच खिला रहा है, उनमें आपको कम चांस होंगे गलतियों के, ये शायद आप बिलीव करेंगे, क्योंकि आप अंडर टाइम याकूब साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें हमारे पास जो बेस्ट लॉट है, ये मैच मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, ये दूसरा मैच अच्छा है। कल आप फैसला लाहौर का, और ये कंपटीशन मैच है, ये इनमें से ये 3-4 जो टीमें हैं, इनमें से किसी ने एक ने फाइनल खेलना। ये अब समझिए कि फाइनल की ड्रिल कर रहे हैं आप रेसल जो होती है ना, वो कर रहे हैं। जैसे कि परसों के फैसलाबाद और लाहौर बराबर रही हैं, उसके बावजूद अभी तो बहुत टाइम पड़ा है निज़ामी साहब, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो पहला क्वार्टर, अब कुछ भी हो सकता है। ये 5 यार्ड की विसल, ये मेरे यहाँ 11 नंबर को कार्ड होगा ग्रीन, क्योंकि ये 5 यार्ड नहीं खड़े थे जिन्होंने अभी गोल किया, वार्निंग 2 मिनट के लिए। हाँ, ये देखिए ये अच्छे अंपायरों की निशानी होती है कि जो कि मैच को कंट्रोल करने के लिए ये इक़दामात करने पड़ते हैं निज़ामी साहब। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा अंपायर को। जो अच्छे मैच खेलने हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये इस वक्त फिर सरगोदा के पास बॉल, बहुत अच्छा सेंटर हाफ के पास उन्होंने वापस दी, उन्होंने अपने लेफ़्ट हाफ को मेरा ख्याल देंगे बॉल, लेफ़्ट हाफ के पास बॉल, उसने आराम से फेंक के उनका फॉल ले लिया फैसलाबाद के हाफ का। अभी तक उनके पास बॉल, उन्होंने क्रॉस हिट लगाई, मगर फैसलाबाद अटैक पे वो एक आदमी को डॉज करते हुए डी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंपायर ने
कुछ भी नहीं हुआ तो उसने वैसे ये बॉल आउट ऑफ रीच था प्लेयर की, उसने बॉल को छोड़ा तो उसने अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने कहा आपके पास तो बॉल ही नहीं है। आप याकूब देख रहे हैं आज मैं फैसलाबाद में अली रज़ा और अपना जो सरगोदा का सेंटर हाफ है जी जी राना शुएब, जी जी, इज़ वेरी गुड सेंटर हाफ। अगर ये फर्स्ट हुआ क्वार्टर ख़त्म हुआ। नाजरीन पहला क्वार्टर सरगोदा 1 गोल फैसलाबाद 0। और नाजरीन इस वक्त मौजूदीन में ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब अदरान अरशद औलख साहब, कर्नल आसिफ नाज डायरेक्टर टूर्नामेंट, मोहम्मद हफीज़ भट्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब और दूसरे मौजूदीन। बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा जेस्चर लगा डीजी साहब का जो स्पेशली उनका इवेंट है, उन्होंने ये गेट पे खोला है नाजरीन। तो अब पंजाब हॉकी एसोसिएशन PHF हमने कोशिश की है, हमारी ये एक पॉजिटिव कोशिश है, इसमें इंशाल्लाह इनमें से। और बहुत खुशी की बात है डीजी साहब के हुक्म से आज एक सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेशन हुई है, उसमें कर्नल आसिफ नाज विल बी एज कन्वीनर, मोहम्मद रशीद बहुत खूबसूरत हॉकी खेली, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, वो मेंबर हैं। राना नदीम अंजुम DO मुल्तान हैं, वो हमारे मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के। शाहिद निज़ामी, मैं भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूँ। राना खालिद इकबाल हमारे सीनियर कोच हैं फैसलाबाद से, वो भी मेंबर हैं। हमारी कोशिश होगी आज के TO जो है हमारे अली अब्बास साहब और हमारे जूरी में मुनव्वर चौधरी और हमारे ये बहुत सीनियर अंपायर भी थे मुनव्वर चौधरी, और उसके अलावा अपना उनके साथ जो हैं परवेज़ साहब हैं, वो हमारे बहुत अच्छे यानी कि वुमेन के कोच भी हैं, वो पाकिस्तान के भी कोचिंग करते रहे। फिर आपको वो देख रहे हैं ज़ियाउद्दीन बरकी। हाँ जी, ज़ियाउद्दीन बरकी मेरा एक बहुत अच्छा बेटा, बटों की तरह ये एक बहुत अच्छा है। इन लोगों को आगे निज़ामी साहब अब आना चाहिए। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन लोगों को आगे आने का मौका मैं तो 100% इन्हें मौका प्रोवाइड करता हूँ, मगर कुछ वजूहात होती हैं कि ये इन लोगों ने जो वर्क करना होता है ना वो अपना सही नहीं करते। ये थोड़ा सा इन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। आप पढ़ा लिखा इंसान तो बहुत खूबसूरत होता है, मगर जब प्रैक्टिकल में आता है ना अपनी लाइफ में, वो निज़ामी साहब अगर वो अबूर हासिल कर ले तो मेरा टॉप ऑफ लिस्ट हो जाता है। जैसे कि अली अब्बास ने हैज़ एक छोटा प्लेयर होने की हैसियत से, ठीक है, उसको स्पोर्ट्स ही हुआ, वो TO भी हैं, वो MPhil भी उन्होंने किया हुआ, मास्टर कर जो बैठे हैं। ये आपकी जो 7,000 आदमी आपको देख रहा है इस वक्त, 7,500 आदमी आपको लाइव मैच देख रहा है इस वक्त। आपको बड़ी ये नाज़रीन दूसरा क्वार्टर अभी चंद ही लम्हात के बाद शुरू होगा। फैसलाबाद और सरगोदा, आप देखें याकूब सरगोदा में आप देखें कि शबीर जैसे ग्रेट ओलंपियन प्रोड्यूस किए हैं सरगोदा की इस खूबसूरत धरती में। फैसलाबाद में तो BCO है सर, ये मसला कहने का लाहौर फैसलाबाद ये हब है, क्योंकि ये फैसलाबाद हब है। अगर आप बहावलपुर का नाम लेना पसंद करें तो बहावलपुर में भी बहुत बड़ी हस्ती बास याकूब देखें, ग्रेट मोतीउल्लाह सर फर्स्ट फ्लाइंग हॉर्स सर, फर्स्ट फ्लाइंग हॉर्स। समी भाई का तो बाद में नाम आता है, हमारा मोतीउल्लाह साहब 56 के 1956 के फ्लाइंग हॉर्स हैं सर। अभी सब देखो ना, 3 ओलंपिक खेलना एक एहसास की बात है सर, बहुत बड़ा प्लेयर है, अल्लाह उसको सेहत दे। वो इस वक्त काफ़ी आदत में है, ये इंशाअल्लाह से देगा। ये हमारे पास सर 2-3 ही हस्तियाँ ऐसी रह गई हैं, 2-3 ही हैं मेरे अपने नज़रिया नुक्ता नज़र से, जैसे ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब हैं, मोतीउल्लाह साहब हैं, डॉक्टर तारिक अजीज़ उनसे बहुत छोटे हैं सर, ये उनसे बहुत छोटे हैं। सही। आप भी हिस्ट्री हॉकी और हिस्ट्री को बड़ी नज़र से देखते हैं, आपकी बहुत बड़ी नज़र है इस हॉकी के मामले में, क्योंकि आपने भी ये खेली भी 30 साल खेली, खिलाई और पता नहीं क्या क्या किया है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपके वो देखें
बहालपुर की आप बात कर रहे हैं, देखें समीर भाई, फिर कलीम उल्लाह, हदायतुल्लाह, आप हदायतुल्लाह का नाम खूबसूरत नहीं हॉकी है। खेली, ओलंपियन नहीं हुआ लेकिन बड़ी खूबसूरत हॉकी खेली, बिल्कुल मगर बहुत बड़ा प्लेयर था सर वो। इनसे बड़े प्लेयर थे मैच मैं समझा समी भाई और कलीम भाई से हदायतुल्लाह बड़ा प्लेयर था सर। लेकिन आमर जलील है सर, आमर मार भी है जैसा फुल बैक था, आमर जलील लेफ्ट आउट था, और अमजद रूबी था, फिर इसके अलावा अब भी कोई हैं 2-4 ये बच्चे। वो हमारे साथी हैं ना। फिर आप राशिद देखें, हाँ जी, राशिद देखें। खूबसूरत हॉकी खेली, मेरे पास तकरीबन 10 साल खेला है। हाँ हाँ देखिए, फिर खुरम भुट्टा, हाँ जी, भी ओलंपियन है। हाँ जी, देखें ये बच्चे कंट्रीब्यूशन है बहालपुर की वुमेन विंग के वाले से हाँ, बड़ी बहुत अच्छी है। अगर वुमेन के विंग अगर आप कहेंगे तो मैं कहता हूँ कोटा का सबसे आगे। हाँ बिल्कुल सही। मैं इस पे शायद आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात पे। वो फाउंडर्स में उनका हाँ शुमार है, यस यस यस, जो मोहम्मद अली मरहूम हाँ थे। जी 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 जी। ओ ये बहुत अच्छी, फिर उसको 11 नंबर वाले को ट्राई मिली फैसलाबाद, मगर वो बाहर वही देखे ना, उन्होंने नहीं देखा, मुंह उठा के नहीं देखा, पोल की तरह। आई थिंक लोग मार्केट में डॉज करें, शॉर्ट करना लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर वो फंस गए हैं तो वो शॉर्ट शॉर्ट कर ले करना सकते थे, मगर मगर मौका था। और उसी को याकूब जो जिसने गोल किया 11 नंबर, हाँ जी जी, रफाकत साहब, सेकंड ऑप्शन थी, बच्चे बड़ा बड़े अच्छा इनको चांस मिला दोबारा अगेन। ये देखें कि इसको फाउल अंपायर ने फैसलाबाद के हक में फाउल दिया, उन्होंने लेफ्ट आउट को बॉल दी, देखें लेफ्ट आउट का क्रॉस, मगर 5 नंबर जो याकूब आप देख रहे हैं फैसलाबाद का 5 नंबर जो खिलाड़ी है अब्दुल्ला सिद्दीकी, हाँ जी, बड़ा टैलेंटेड बच्चा। देखिए ये अपना ये एक आप लोगों ने ना पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने ये बहुत बड़ी एफर्ट की है कि क्योंकि ये जो गुमनाम सिपाही होते हैं ना हमारे ये हॉकी की फील्ड में, उनको चांस दिया आपने, ये गुमनाम सिपाही हैं हमारे। हाँ बिल्कुल जी, मैंने कल बड़ी गुड लक थी, ख्वाजा जुनैद आए थे, ओलंपियन चीफ कोच हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। मैंने उन्हें बिल्कुल रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी अली रज़ा फैसलाबाद का, इसी तरह शुएब है, बड़े टैलेंटेड बच्चे, हम भी इंशाल्लाह इसमें अबू साहब आपकी कंसेंट से बाद इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे 33 खिलाड़ी इसमें चूज आपको करें। मैं आपको अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मान लें, आप एज ए सेलेक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के एक्स मेंबर भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, आप इनसे अपने डीजी साहब से मेरे से बेहतर बात कर सकते हैं। आप 11 प्लेयर अंडर 16 लें या 17, और 11 प्लेयर जो है ना आप 18 लें। मैं तो आपको एक 3 ऑप्शन, और एक आपको ऑप्शन ये है कि जो आप 23 के 7 बच्चे खेल रहे हैं उनका भी एक 11 बच्चों का सेट, ये तीनों का एक सेट बनेगा सर। अगर आपने 33 आदमी लेंगे, इनका एक बहुत अच्छा सेट बनेगा। आपको आने वाला वक्त मेरी अगर पसंद करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको सरप्राइज मिलेगा ये आने वाले वक्त में। बहुत आपका खूबसूरत जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि डीजी साहब हैं, बड़े सॉफ्ट, बड़े पॉजिटिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकेगी। हम 33 के अलावा अंडर 16 के कोशिश करेंगे, मैं सबमिशन करूँगा 17-16 के दरमियान जो है ताकि लॉट वो भी तैयार हो जाए। आप ये 3 लॉट में तैयार करने के हक में हूँ कि आपके 3-11 ये बड़ा अच्छा गोल फिर ट्राई मिस फैसलाबाद ने ये तीसरा ओपन गोल मिस किया है। निज़ामी साहब देख रहे हैं कि सेंट्रल चैनल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टाइम आउट अंपायर ने या फैसलाबाद के प्लेयर गिरे हुए हैं और अंपायर ने कहा कि उठे और वो उसका ये बोलता सबूत कि यहाँ पे पूरे पंजाब के ये कमेंटेटर जो हमारे कर रहे हैं इस वक्त जो माइक पे खड़े हैं, ये हबीबुर रहमान छत्ती साहब हैं, इनका तल्लक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी है और पंजाब हॉकी के ये रुकन भी हैं। और मैं आपको एक सब रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने डीजी साहब को ये 10 मिनट का जो वक्फा है आप हमें डीजी साहब यहाँ पे बिठाएं और नाज़रीन को पूरी दुनिया को उनकी आवाज़ भी सुनाएं और उनसे थोड़ा से चंद सवालात करेंगे हम कि ये जो आपने इतना बड़ा मजमा लगाया है, ठीक है, एक तो एक वो मुबारकबाद मिस्टिक है, और उसके अलावा भी हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जूरी वाले लोग ये
یہ جوری والے لوگ اور یہ امپائر جو لوکل انٹرنیشنل ہیں یہ جوری کے سینئر موسٹ بندے ہیں وہ انہیں ان کے 500 کی بجائے ان کی تھوڑا سا پیسے بڑھا دیں. یہ 500 روپیہ تو آج کل کے دور میں کوئی آدمی نہیں لیتا. ہوپفلی یعقوب صاحب ڈی جی صاحب کی بڑی محبت ہے پلیئرس کے ساتھ جو کہ ہب ہیں وی ہیو ٹو پروڈیوس نشری فار اسپورٹس. اس میں آلریڈی آرڈر ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اس میں بچے جو نہیں بچوں کے لیے انہوں نے 800 روپیہ تو کر دیا. میں آپ کے یہ جوری کے ممبر جو لوکل ہیں ایک دیکھیں اس میں آپ کی اجازت سے انہیں پر ڈے منیمائز اگر میرے نوٹس میں ہے 700 آلموسٹ ان کے ہوں گے. تو ہوپفلی مطلب یہ جو پی ایچ اے نے یعقوب صاحب جو پی ایچ اے نے جو ہمیں لکھے انہوں نے پوری لسٹ دی تھی ہمیں 20 پھر 2 بعد میں ہمیں ڈی صاحب کی اجازت سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہم نے ڈال دیے. پھر ان کے باقاعدہ انہوں نے ہر عہدے کے حساب سے آگے پیسے لکھے. نہیں سر نہیں لکھے. یہ جوری کے جو لوکل ہے نا امپائر لوکل ہے شاید آپ کی چیز نوٹس میں نہیں ہے تو میں آپ کو بالکل یہ بڑا خوبصورت موقع تھا یعقوب. وہی حرکت صرف ریسیونگ لینا اور گڈ لک ہے. ہماری یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف روفی جو ہیڈ ہیں میڈیا کے اسپورٹ بورڈ پنجاب کے. رؤف صاحب بڑا آپ کو میں مس کرتا ہوں. آپ تو ہماری رونق ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. آپ میڈیا والے جتنے دوست آتے ہیں تو رؤف صاحب آپ بتائیں اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کی کاوش تو میں سلوٹ کرتا ہوں. آپ کے جو کوآرڈینیشن ہے جو رپورٹرز ہیں جو اینکرز ہیں جو کیمرہ مین ہیں تمام چینلز آپ کی ریکویسٹ پہ آتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. رؤف صاحب وٹ یو تھنک ریگارڈنگ دس ٹورنامنٹ؟ کیا اچھی ایفرٹ ہے اس کا ذرا اپنی فیلنگ آپ میں چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی پاکستان کا وہ کھیل ہے جس میں پاکستان کے ابتدائی اشروں میں یعنی کہ 60 70 80s میں پاکستان نے جس طرح اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کیے. پوری دنیا میں اولمپک دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں یعنی کہ کسی بھی ملک کی انٹری یا کسی بھی ملک کا کھیل میں سمجھتا ہوں کہ باعث افتخار ہے باعث عزت ہے. تو اس میں ہمارے اولمپئن نے ہمارے ہاکی کے پلیئر نے جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو وہ ہمارے لیے باعث تحسین ہے. تو آج اسی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاسٹ گلوری وہ عظمت جو ہماری کہیں کھو گئی تھی جو ہمارے کچھ اشروں سے ہاکی میں ہماری وہ جو ہماری باعث عزت تھی افتخار تھی وہ ہماری جو ترقی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی. اس حوالے سے اسپورٹ بورڈ پنجاب اور ہاکی فیڈریشن نے مل کے پورے پنجاب سے نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے نئے پلیئر قومی دھارے میں لانے کے لیے یہ ایونٹ کرایا ہے. اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا جناب عدنان ارشد اولک ڈی جی اسپورٹس پنجاب. یہ ان کی کاوش ان کی کوشش کہ ہمارا قومی کھیل کیونکہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی قومی کھیل جس ملک کا بھی قومی کھیل وہ اپنے اب امریکہ میں بیس بال ہے اسی طرح جتنے بھی یعنی کہ وہ اپنے قومی کھیل کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں کاوشیں کرتے ہیں. تو یہ اسپورٹس بورڈ پنجاب ہاکی فیڈریشن کی مل کے بہترین کوشش ہے. تو میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب آئندہ بھی اس سے آگے بھی یہ صرف یہ ایک نقطہ آغاز ہے. اس سے آگے ہاکی لیگ کرانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ایونٹس ہیں تاکہ ہماری ہاکی دنیا میں وہی لاسٹ گلوری وہی عظمت وہی یعنی کہ وہ سنہرا دور واپس آ جائے. ہاں رؤف صاحب بڑا خوبصورت آپ بولتے ہیں. کیا خوبصورت آپ نے انالائز کیا ہے. آپ دیکھیں 84 کے بعد ہماری اولمپکس میں ہماری جو وکٹری تھی وہ ختم ہو گئی. ورلڈ کپ میں 92 میں آپ دیکھ لیں 94 میں ورلڈ کپ جیتا شہباز سینئر کی کپتانی میں. تو 94 سے ہماری ورلڈ کپ میں بھی ہماری جو بادشاہی تھی وہ ختم ہو گئی. ہماری کوشش ہے رؤف صاحب ہم اس سے ایگری کریں گے کہ یہ آپ بھی کافی عرصے سے اسپورٹ بورڈ پنجاب سے منسلک ہیں. مجھے بھی 30 سال ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ میں. لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ انٹر ڈویژن میں سنگل لیگ بیسس پہ ایونٹ ہو رہا ہے. اور سنگل لیگ کے علاوہ اگر سنگل لیگ میں ہم ٹورنامنٹ کرواتے تو 36 میچ بنتے تھے. اس میچ میں 40 ایونٹ میں 40 میچز ہوں گے. اس میں 2 سیمی فائنل ایک تھرڈ پوزیشن ایک فائنل ہوگا. اور پھر دوسرا آپ جو رؤف صاحب بڑی خوشی کی بات ہے
کہ جو کیش ایوارڈ دیا جا رہا ہے جی چیمپئن شوڈ گیٹ 3 لاکھ اور سیکنڈ ون 2 لاکھ اور ہاں تھرڈ جی، یہ ون 1 تقریباً لاکھ. 7 لاکھ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے، 7 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہو جائے گی. اس میں 3 لاکھ جو فرسٹ پوزیشن ہے، دوسرے نمبر پہ آنے والے ڈویژن کے لیے 2 لاکھ ہے، اور پھر اسی طرح بیل ترتیب 1 لاکھ ہے. پھر وہ جو مارچ پاسٹ ہوا تھا اس میں جس ٹیم نے جنہیں بہت بہاولپور نے اچھا مارچ پاس کیا، اس کے لیے 25,000 روپے کا انعام رکھا گیا تھا، اور بلکہ موقع پہ دیا بھی گیا تھا صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی صاحب نے. تو اسی طرح اب آگے بھی بیسٹ یعنی پلیئر بیسٹ گول کیپر، تو وہ جو ہے یہ نظامی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں ایک عرصے بعد ایک اچھے خاص طور پہ گراس روٹ لیول سے نیا ٹیلنٹ سامنے آنا اور ایک نئی کھیپ سامنے آنا، یہ بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، آپ نے ابھی ذکر کیا کیش ایوارڈ کا، اس میں مین آف دا ٹورنامنٹ کو 25,000 روپیہ دیا جائے گا. جی، مین بیسٹ گول کیپر آف دا ایونٹ اس کو 25,000، اور بیسٹ گول کرنے والے کا بیسٹ مطلب اسکورر آف دا ایونٹ 25,000. پھر چوتھی جو چیز ہے، جب ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، جو ڈی جی صاحب نے اسپیشلی آرڈر کیا تھا کہ جو پلنٹی کارنر جو ٹیم لے گی اور جو بچہ کنورٹ کرے گا گول میں، ہی ول گیٹ 1,000، ایک گول کا 1,000 روپے اسے بھی دیا جائے گا. جی، اس کے علاوہ اس میچ میں ڈی جی صاحب نے ابھی آرڈر کیا ہے کہ جو چیمپئن ہوگا، دونوں ونر ہوگا، اس کو 10,000 روپے کیش ہوگا. پھر دوران میچ ڈاکٹر صاحب آپ کے نوٹس میں ہوگا، ناصر جی آئے تھے، ہاں جی، ڈائریکٹر تھے، مسعود ٹیکسٹائل مل فیصل انہوں نے آباد سے 10,000 روپیہ ایک ٹیم کو دیا جو ونر تھے، اور فیصل آباد کا میچ اگلا تھا، 15,000 روپیہ فیصل آباد ڈویژن انہوں نے دیا تھا اپنی پاکٹ سے. جی. یہ جسٹ بہت اچھا ہے کہ وی نیڈس اسپانسرشپ. کیا خیال ہے؟ نجی شعبے کو بھی جس طرح باقی اسپورٹس میں، خاص طور پہ کرکٹ میں، وہ کہتے ہیں کرکٹ کی تو فضا بھی بکتی ہے. دیکھتے ہیں آپ اگر ان کا قذافی اسٹیڈیم دیکھیں تو وہاں پہ HPL کے بڑے بڑے بورڈ آپ کو اویزان نظر آئیں گے. تو اسی طرح ہمارا ہاکی کیونکہ قومی کھیل ہے، اس پہ بھی اسپانسر کو سامنے آنا چاہیے، کمرشلائز ہونا چاہیے. ہاں سر وہ آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے جیسے ڈی جی صاحب نے ان صاحب کو لے کر آئے ہیں فیصل آباد سے، وہ ڈی جی کی انہوں نے محنت تھا، وہ میچ دیکھنے آئے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈی جی صاحب ہوں یا ہمارے جو بڑے عہدے دار ہیں، ایسے بندوں کو لائیں گے تو مدعو ہوں گے نا سر. ویسے تو گھر بیٹھے کوئی نہیں مدعو ہوگا. صحیح بات. کرکٹ کی اگر فضا ہے تو وہاں کا بی سی سی کا چیئرمین یعنی باڈی ہیئر جو پلیئر جو بڑے ہیں ناموں والے، وہ لا کے اپنے بندے کو لا کے انٹروڈیوس ہمیں کرواتے ہیں. اسی طرح کرکٹ والے بھی کرتے ہیں. ہمارے اولمپئن جو ہمارے بہت بڑے نام والے اولمپئن بیٹھے ہیں، انہیں بھی چاہیے راؤ صاحب کہ وہ بھی آ کے اپنے شیر حصہ ڈالیں. ہمارے اولمپئنوں کے پاس، ہمارے انٹرنیشنل لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو مجھے پتہ ہے، میں اگر نام لینا چاہوں شاید نظامی صاحب میری بات میں اتفاق کریں گے، وہ خود بھی اتنے پیسے دے سکتی ہیں آ کے ہر پلیئر کو. ان لوگوں کا وہ فیصل آباد کے فل ٹرائب مگر وہی حرکت نظامی صاحب انہوں نے دیکھیں کہ وہی حرکت کی کہ بال کو دیکھے ہی نہیں. یعقوب صاحب بلنڈر ہے بچوں کا، دیکھیں نا، دس از اپ ٹو کوچز کہ ایک پلیئر کو اتنا اچھی آپشن مل گئی، اسے موقع مل گیا. پہلے بندہ دیکھے اتنا کلوز مارکنگ ہو تو اسے ڈاج کرنا بہتر ہے. اس کا شارٹ کارنر لینے آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے نا. آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کو کھلی جگہ مل رہی ہے تو پھر ٹرائی آپ کریں. یہ تو بیسکس ہیں جو کوچز کی، ایون مینیجر جو ہوتے ہیں ریلیونٹ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے. یہ دیکھیں اپنا نظامی صاحب اس وقت فیصل آباد سرگودے کے دونوں جو کوچز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی لاٹ کے بعد، آپ لوگوں کی لاٹ کے بعد یہ دونوں کوچز بہت اچھے ہیں. اصغر صاحب جو ہیں، اصغر ڈوگر صاحب، یہ بڑے عرصے سے آپ کی سرگودے کی ٹیم کو لانچ کر رہے ہیں، آپ کے اسپورٹس بورڈ کے ہی ہیں. اور اپنے خالد صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، لاسٹ انڈر 18 اسکیل پہ آئے ہیں. مگر ان لوگوں کو تو اگر ہم کہیں کہ ہم کوچوں کی غلطی ہے تو میں امپاسبل کہ میں